लाहौर LDA का चाइना स्कीम के पास 50 साल से आबाद झोंपड़ियों के खिलाफ क्लीन ऑपरेशन। 70-80 साल साडा दादा ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ सब कोई फनाह कर गए जवान साड़ियां धीयां भैनां ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त मौजूद हैं हम चाइना स्कीम के अंदर, जहां पर पिछले गुज़िश्ता 50 से 60 साल से यहाँ पर झुग्गियाँ आबाद थी, जिनको LDA ने ऑपरेशन करने के बाद यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। जितना मलबा था वो आपके सामने है। ये घर अगर मेरे आप अकब में देखें, जो इन्होंने झुग्गी लगाई हुई थी, यहाँ पर इनका खाने का सामान भी पड़ा है, कूलर वहाँ पे पड़े हैं, और ये जो ईंटों से इन्होंने कोई वाशरूम वगैरह बनाए हुए थे वो भी इनके मुकम्मल ख़त्म कर दिए गए। अगर इस जगह की मैं बात करूँ, मेरा कैमरामैन अगर दूसरी जानिब आपको लेके चले तो ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर इनकी ख़वातीन बैठी हैं। ये इनकी चारपाइयाँ हैं। हुआ कुछ ये है कि कल LDA यहाँ पर आती है इंक्रोचमेंट के सिलसिले में और यहाँ पर कार्रवाई करती है, और जितनी भी ये झुग्गियाँ गुज़िश्ता 50-60 साल से लगाई गई है उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगली जानिब आपको लेके चलता हूँ कि इनको ना तो पहले वार्निंग दी गई, ना इनको बताया गया कि ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, और ना ही किसी किस्म का इनको ऑप्शनल कोई जगह बताई गई कि अगर यहाँ से इनकी इंक्रोचमेंट करके ये सारी चीज़ें, ये झुग्गियाँ इनकी ख़त्म की जाती हैं। ये चाइना स्कीम मेन वो एरिया है, ये गुज़िश्ता 60 साल से यहाँ पे आबाद है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सर्दी की इन रातों में ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी जो ख़वातीन हैं वो, और इसके अलावा ये जो मर्द हजरात है, ये गुजारा करेंगे तो कैसे गुजारा करेंगे। LDA की जानिब से ये की जाने वाली कार्रवाई के सिलसिले में ये 50 से 60 खानदान ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 1 से 2 दिहाइयों पे यहाँ पे आबाद हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सूरत हाल बनी है, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सिलसिला बना है और ये कब कार्रवाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं जी, ये कब ये LDA वाले आए हैं, यहाँ पे ऑपरेशन कब हुआ है? कल होया ऑपरेशन, आज सब कोई फनाह कर गए। कितने सालों तो इतने आबाद हो? 30 साल तो 70-80 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਅੱਛਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ 50-60 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਰੋਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰ। ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 100 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ 50 60 70 80 ਇੱਥੇ ਘਰ। ਕੱਲ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਲ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਰਵਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਕਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ, 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ? ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 30 साल तो हम इधर है, हम वडेरे इधर 50 साल तो भी ज्यादा हो चुके हैं जो मर चुके हैं इधर से ही। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਗਾ ਦੇਣ। ਜਵਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ LDA ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ?
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਜਵਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ।